हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਹੈ ਸਨੈਲਸ ਲਾ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਪਰੈਂਟ ਡੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੇਜ ਵੱਲ ਆਓ, ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। देखो दो मीडियम दिखाए हुए हैं, इस शो किया हुआ सबसटेंस 1 एंड सबसटेंस 2। मतलब यह मीडियम सपोज कर लो तुसी एयर है, यह मीडियम या वाटर सपोज कर लो या ग्लास सपोज कर लो, ठीक है बेटे। एक मीडियम तो दूसरी मीडियम दे विच एक रे जा रही है, दिस इज इंसीडेंट रे, ठीक है। दिस इंसीडेंट रे चेंजेस इट्स मीडियम एंड एंटर्स अनदर मीडियम, ठीक है। इंसीडेंट रे जदों एक मीडियम तो दूसरी मीडियम वाल जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है जे अपना जिहड़ा दूसरा मीडियम है वो डेंसर है, जिहड़ा पहला मीडियम है वो रेयरर है। हुण इहदे विच आपां इह मन के चल रहे हैं कि जिहड़ा इह फर्स्ट वाला मीडियम है वाइट कलर तुहानूं शो हो रहा है वो रेयरर है, ठीक है। सैकेंड वाला मीडियम जिहड़ा है वो डेंसर है। हुण जदों रेयरर मीडियम तो डेंसर मीडियम वाल इंसीडेंट रे शिफ्ट होंदी है, रिफ्रैक्ट होंदी है, दैन वो टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंसीडेंट रे एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इत्थे इस बाउंड्री लाइन ते रिफ्रैक्शन होया बेटा, एक मीडियम तो दूसरी मीडियम दे विच रे एंटर कर गई, ये रिफ्रैक्शन होया। आफ्टर रिफ्रैक्शन जिहड़ी रे हुंदी है उहनूं आपां रिफ्रैक्टिड रे कहने आ, ठीक है। नाउ दिस एंगल ऑफ इंसीडेंस जिहड़ा नॉर्मल ते इंसीडेंट रे दे नाल एंगल बनदा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसीडेंस। एंड जिहड़ा रिफ्रैक्टिड रे दे नाल एंगल बनदा है, नॉर्मल दे नाल एंगल बनदा है एंड रिफ्रैक्टिड रे दे नाल एंगल बनदा है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। Now what is the definition of refraction of light? The phenomenon in which the direction of propagation of an obliquely incident ray of light that enters the other medium changes at the boundary separating two media. Propagation हो रही है इंसीडेंट रे दा, पर at the boundary ये अपना path change कर रही है। बाउंड्री मीनस जिथे दो मीडियम जिहड़े हैगे आ सैपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह ही मैं तुहानूं दूसरी एग्जांपल दिन्नी आ। ये सपोज करो ग्लास स्लैब है बेटे, ठीक है। ग्लास स्लैब दे विच सब तो पहला इंसीडेंट रे थ्रू एयर आ रही है, दैन ग्लास दे विच एंटर कर रही है, फिर ग्लास दे विचों फिर एयर दे विच एंटर कर रही है। हुण इस च रिफ्रैक्शन भी हो रही है, देखो दिस इज इंसीडेंट रे, दिस इज डॉटेड लाइन इज नॉर्मल। जदों इंसीडेंट रे इस बाउंड्री ते आके अपना उन्हें पाथ चेंज किया तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, ठीक है। आ देखो आ वाला एंगल जिहड़ा हैगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो गया दैन एंगल ऑफ इंसीडेंस तो, ठीक है। दैन ये एंगल जिहड़ा हैगा, हाँ जी ये बेटा इंसीडेंट रे दी एक सामने तुहानूं डॉटेड लाइन होर दिखाई हुई है, आ वाली डॉटेड लाइन ये कुछ पार्ट इंसीडेंट रेट दा विदाउट रिफ्रैक्शन सीधा भी डेविएट हो जाता है, ठीक है। कुछ ਉਹਦਾ पार्ट सीधा डेविएट हो जाता है, कुछ पाथ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ रिफ्रैक्ट हो जाता है बेटा। हाँ जी, इस तो बाद ਇਹ सेम मीडियम है, सेम मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, देखो ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ बेटा ਇਹਦਾ मीडियम चेंज हो गया, इस बाउंड्री ਤੇ ਆ ਕੇ मीडियम चेंज ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇ रिफ्रैक्ट हो गई। देखो बेटा आ रिफ्रैक्ट होगी। हुण ये देखो डेंसर तो रेयरर वाल आ रही सीगी, इस करके ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। देखो आ वाला एंगल जिहड़ा हैगा ग्रेटर देन दिस इंसीडेंट एंगल हो गया, ठीक है। हुण आपां इस रे नूं कहांगे इंसीडेंट रे है एंड जिहड़ी बाहर मीडियम चेंज होके बाहर जा रही है एमरजेंट रे, ठीक है। दिस इज एमरजेंट रे। हाँ जी, रिफ्रैक्शन दे लाज हैं बेटे। फर्स्ट ला तो है जी इंसीडेंट रे है, रिफ्रैक्टिड रे है एंड नॉर्मल है। तिन्ने तुहानूं पता लग गया, ये तिन्ने इक्को ही प्लेन दे विच हुंदे हैं। द इंसीडेंट रे, रिफ्रैक्टिड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया
at the point of incidence all lie on the same plane। हाँ जी, सेकेंड ला बेटा है स्नेल्स ला। स्नेल्स ला इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स ला कहता है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। देखो एक इंसिडेंट एंगल बन रहा, एक रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा, दोनों का साइन, दोनों एंगलों का साइन, इन्हां दी रेशियो जिहड़ी हैगी है वो कांस्टेंट हुंदी है। ठीक है, दोनों की रेशियो मीन साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, आई इंसिडेंट एंगल, आर रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, इन्हां दोनों की रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट दे इक्वल हुंदी है। ठीक है, हाँ जी, अगे है इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम। ठीक है, जिस तरह ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 에ਅਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ। then absolute refractive index, this is absolute refractive index ਨੂੰ ਆਪਾਂ mu ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ mu ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, this mu, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ this mu, this is called refractive index। ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ velocity of light ਲਵਾਂਗੇ अपॉन लवांगे velocity of light in that medium, चाहे वो वैक्यूम तो एयर च एंटर कर रही है, चाहे वो वैक्यूम तो ग्लास या वाटर च एंटर कर रही है। दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। हाँ जी, velocity of light c थोनू पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ 1 μ 2, ਮਤਲਬ μ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਨੀਚੇ 2 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है इफ द फर्स्ट मीडियम हैज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड द सेकंड मीडियम और the absolute refractive index है μ2, then refractive index of second medium with respect to first medium कितना होएगा, वो होएगा v1 upon v2। v1 upon v2 क्यों होएगा, क्योंकि ਜਿਹੜੀ velocity of light है दोनों च सेम होएगी। ठीक है, फर्स्ट मीडियम चाहे वैक्यूम तो एंटर कर रही है, then second मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्यूम तो एंटर कर रही है। सपोज करो एक बार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ वैक्यूम तो एयर च एंटर कर रहे हैं, दूसरी बार वो वाटर तो वैक्यूम तो वाटर च एंटर कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी वो तो वैक्यूम च हमेशा सेम होएगी, इसलिए ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ μ2 अपॉन μ1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ इक्वल हो जाऊगा 1 μ2 ਦੇ। ठीक है, मीन साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा इक्वल μ2 अपॉन μ1। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अपना टॉपिक है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। मतलब तुसी किसी ग्लास दे विच किसी बीकर दे विच कोई चीज पई ते सपोज करो कॉइन पिया देखदे हो। ठीक है, वो कॉइन थोनू एक्चुअली सरफेस ते जिथे पिया हुंदा पर थोनू उत्थे नहीं दिखदा हैगा, थोनू एपरेंटली वो थोड़ा ऊपर दिखदा। ठीक है, थोनू इस तरह लगदा कि थोड़ी जी हाइट ते ऊपर नू पिया हो, ओदा रीजन की हुंदा बेटा। रियल मतलब एक्चुअल ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਇਮੇਜ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ रियल डेप्थ ते एपरेंट डेप्थ। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज आई इमेज। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ A ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ B ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਨ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਕਰ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी बेटा आ नॉर्मल है। ठीक है, आप ए पॉइंट तो देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को इंसीडेंट रे गई, इंसीडेंट रे जड़ी हैगी है एक तो सीधी निकल गई। ठीक है,
दूसरी ऑब्जेक्ट तो इंसीडेंट रे इस तरह जाती हुई, ठीक है, ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 에ਅਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨੇਚਰਲੀ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਸ ਆਰ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਕਵਰਡ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਈ ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਏ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਮੇਜ ਤੇ, ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 1/μ sin I upon sin r, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, μ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, sin r ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, upon sin I, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਉੱਪਰ ਉਲਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABI ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੇਜ ਵਾਲਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ABI, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ sin ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, sin ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AB ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ BI ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABI ਦੇ ਵਿੱਚ sin R is equal to AB upon BI। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ABO, ਠੀਕ ਹੈ, ABO ਦੇ ਵਿੱਚ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ sin ਥੀਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ sin I ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। sin I ਹੋਏਗਾ AB upon BO, perpendicular upon hypotenuse, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ sin R upon sin I ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ μ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, that means μ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, BO upon BI, ਠੀਕ ਹੈ। AB ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ sin R upon sin I ਲਿਆ ਤਾਂ that means ਉਹ μ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ BO upon BI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ AO upon AI ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ, ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ B ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ A ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ A ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, BO ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ AO ਲਿਖਤਾ, BI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ AI ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ AO ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, this is AO, this is AO, ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਇਨ ਪਿਆ ਪੂਰੀ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ AI ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, this is AI, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ μ is equal to real depth upon apparent depth। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। when object lies in denser medium, when object lies in denser medium its apparent depth is less than its real depth, ठीक है। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਝ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਸਟਾਰ ਰੀਚਿਸ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਆਈਜ਼ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੇਅਰਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਸਟਾਰ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ।
refractive index of the atmosphere changes continuously due to fluctuation in the atmospheric temperature and density and other main reasons. ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਮਰਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ and apparent position of the stars appears to be fluctuating, giving the effect of twinkling of stars. And bending of an object ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਰੋਡ ਰੱਖੋ, ਪੈਨਸਲ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਪੈਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ਾਰਟਨਡ ਐਂਡ ਬੈਂਡ at the surface of water. ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, the rays of light starting from A bends away from the normal and appear to be coming from A. And second point, the apparent position of the immersed part is seen from other place. ठीक है, next हैगी है apparent length of a day. What is apparent length of a day? Due to refraction, the day appears to be about 4 minutes longer than the actual duration of the day. When sun is slightly below the horizon at position, sunrise the position तो sun suppose करो slightly below है। ठीक है, the rays starting from the sun bend continuously towards the normal while traveling through the atmosphere of the earth and appear to coming from the another position. ठीक है, मतलब ਇਹ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਅਰਥ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਐਪਰੈਂਟ ਫਲੈਟਨਿੰਗ ਆਫ ਸਨ ਐਟ ਸਨਸੈਟ ਐਂਡ ਸਨਰਾਈਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਨਸੈਟ ਐਂਡ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਸਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਸਰਕਲ ਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? When the sun is near the horizon during sunrise or sunset, light from vertical diameter of the sun enters the earth's atmosphere at different heights and travel in media of different refractive indices, bending unequally, and so the rays from the lower edge of the sun and bend more than these from the upper edge. ठीक है, लोअर एंड ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਰ ਐਂਡਸ ਨਾਲੋਂ। ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲੈਟਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। What is total internal reflection? When light traveling from denser to rarer medium falls on the interface at an angle greater than critical angle, it is reflected back into the same medium. ठीक है, मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਸਮਝਾਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਰੇਜ਼ ਬੈਂਡ। ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨਾਰਮਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 에ਅਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, then 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, then 40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, after that it is refracted in 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 40 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ 49 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਂਗਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, this ਐਂਗਲ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ
ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕਹਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ 48.8 ਡਿਗਰੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ 48.8 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is not refracted, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ रिफ्लेक्ट होगी बेटा। दिस इज नॉर्मल, ठीक है, दिस इज इंसीडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 60 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। if the incident ray is increased beyond the critical angle, the light is no longer refracted, instead it is reflected back inside the medium. This is called total internal reflection. When incident angle is greater than critical angle, I is greater than C, there is no refracted rays, all emergent rays are internally reflected. critical angle ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ incident angle ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ refract ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ all emergent rays are internally ਹੀ reflection ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ medium ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ reflection ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, the incident ray must lie in denser medium, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for the given pair of media, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2μ1 ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ, μ ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ upon 1 ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨੈਲ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ sin i upon sin r ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ sin i ਕੀ ਹੋਏਗਾ, sin c ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। r ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1 upon 1 μ2। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2μ1 ਨੂੰ 1 μ2 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 upon 1 μ2, ਠੀਕ ਹੈ। sin 90 ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ sin c, ਠੀਕ ਹੈ। that means ਇਹਦਾ ਫਿਰ reciprocal ਕਰਤਾ 1 μ2 is equal to 1 upon sin c, mean as refractive index of a given medium depends upon the wavelength or color of light, the critical angle also depends upon the wavelength of light, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ total internal reflections ਦੀਆਂ, and this is the diagram, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਬਟ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।